السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم. یہ سندھی کی پہلی کلاس ہے اور اس میں ہم کتاب کی جو اسباق اور اس کی ایکسرسائزز وغیرہ ہیں وہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک لینگویج زبان کے حوالے سے جو سیکھنا ہے وہ اس زبان کی حروف تہجی، جس کو ہم انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ سمجھنی چاہیے. غیر مادری زبان کے حوالے سے تمام تر بچوں کی یہ ایک الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ سر سندھی زبان میں 52 حروف ہیں، بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں. اصل طریقہ کار کیا ہے کہ جب ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا کہ یہ چیز مشکل ہے تو وہ مشکل ہی لگتی ہے، لیکن جس دن جس چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ چیز بالکل ہی آسان ہے تو پھر اس میں کتنی ہی مشکل چیزیں آئیں لیکن اس پہلے کانسیپٹ کے مطابق تمام تر چیزیں آسان ہوتی ہیں، لگ جاتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں. لہٰذا سندھی زبان میں جو تمام تر بچوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سندھی زبان بہت مشکل زبان ہے، کوئی بات مشکل نہیں ہے. آج اس پہلے پیریڈ میں، پہلی کلاس میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سندھی زبان آسان ہے. سپوز اگر میں آپ کو کہوں کہ بیٹا کل جو ہے آپ نے ایک مضمون یاد کرنا ہے اور وہ مضمون جو ہے وہ کم سے کم 20 لائنوں کا ہے، لیکن کل یاد کر کے آنا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ ایسے بچے ہوں گے جو گھبرا جائیں گے کہ یار یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے، 20 لائنوں کا مضمون یعنی کم سے کم 1.5 پیج یا 1 پیج کا مضمون ہے، یہ تو یاد ہی نہیں ہو سکے گا، اور وہ بھی غیر مادری زبان سندھی میں، مشکل ہے. اور اس طریقے سے آدھی سے زیادہ کلاس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس بات کو پورا نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر یہ کسی دوسرے دن میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ جو ہے یہ 8-10 سوالات ہیں اور 2 لائنوں کے ہیں، یاد کر کے آئیں، اس میں بچے بڑی دلچسپی سے وہ سارے سوالوں کے جوابات یاد کر کے آئیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ 2 لائنوں کے جوابات ہیں. اگر سوچا جائے تو 10 سوال جو ہیں 2 لائنوں کے ہیں تو ان کی لائنیں کتنی ہوئی؟ وہی 20 ہوئی. تو وہ جو 10 سوالوں کے جوابات 2 لائنوں میں تھے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور وہ جو مضمون 20 لائنوں کا تھا وہ ٹکڑوں میں نہیں تھا، وہ ایک ساتھ 3 عبارات کی صورت میں تھا، جس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہوئی. اب ہم آتے ہیں اپنے سندھی زبان کے مطابق حروف تہجی کس طریقے سے آپ کو آسان لگے گی. میں جس طریقے سے پڑھاتا ہوں وہ نوٹس میں بھی موجود ہیں ساری چیزیں. سندھی زبان میں جو حروف زیادہ ہیں ان میں صرف اور صرف نقطوں کا ہی طریقہ کار ہے. اب اگر یہ بے کے نیچے ایک نقطہ ہے تو اس کا تلفظ تبدیل، 2 نقطے ہو گئے تلفظ تبدیل، 3 نقطے ہو گئے تلفظ تبدیل، اگر 4 نقطے ہو گئے تو بھی تلفظ تبدیل. یہ تو نیچے والے نقطوں کی بات ہے، لیکن اگر یہ اوپر کے نقطوں کی بات ہو رہی ہے تو 2 تلفظ تبدیل، 3 تلفظ تبدیل، 4 تبدیل، اور وہ جو 3 نقطے ہیں وہ بھی اس میں ایک نقطہ جو ہے ایک وہ اوپر لگائیں گے تو بھی سے بن جائے گا اور نیچے لگائیں گے تو ٹے بن جائے گا. تو لہٰذا ہمیں سندھی زبان میں نقطوں کا سب سے زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے، اور نقطوں کی وجہ سے ہی حروف کا تلفظ تبدیل ہوتا ہے. اب آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ میں نے سندھی الفابیٹ یعنی سندھی حروف تہجی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 4 ٹیبل بنی ہوئی ہیں.
जो मैं प्रिंट आउट तो जब क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं व्हाट्सअप आपको कर दूंगा चारों टेबल्स, और उसको आप खूबी आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिए। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 जो है वो खालिस सिंधी हरूफ की टेबल है, जिसमें 7 हरूफ हैं। उन हरूफ का तलफ़ुज़ और लिखने का अंदाज़ बिल्कुल तब्दील है। जब तब्दील है, तलफ़ुज़ भी तब्दील है, लिखने का अंदाज़, यानी कहने का मतलब ये है कि उनका तलफ़ुज़ उर्दू ज़बान में बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से? जिस तरह बे, अब ये जो बे है इसके नीचे एक नुक्ता होता है, लेकिन जब हम एक नुक्ते की जगह पर 2 नुक्ते एक दूसरे के नीचे लगाएंगे तो इसका तलफ़ुज़ तब्दील हो जाएगा, और तब्दील होने के नाते से ये खालिस सिंधी हुर्फ बन जाएगा। अब गौर करें, बे 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 बे, फ़र्क है। तो जो 2 नुक्ते हैं वो बे बन जाएगा, और टेबल नंबर 1 के मुताबिक बे जो है टेबल नंबर 1 का पहला हुर्फ है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ लिखते हैं बे, यानी भी, उसके नीचे एक नुक्ता है, वो बे है। लेकिन अगर ये 2 नुक्ते हो जाएंगे तो ब, जिसके मायने हैं 2, फ़र्क आ गया। बे तो मतलब भी, ब तो मतलब 2, सही। दूसरा हुर्फ, दाल लिखते हैं, लेकिन दाल के ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं होता है। इसी दाल के ऊपर जब 3 नुक्ते लगेंगे तो इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा डाल, डाल। ये भी सिंधी हुर्फ खालिस। अब जब ये खालिस सिंधी हुर्फ हो गया तो इसका तलफ़ुज़ भी उर्दू ज़बान में नहीं है। इससे लफ्ज़ बनेगा डेडर, डेडर, मेंढक। आपको रिटन फॉर्म में जो पेज में भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उसमें चारों टेबल्स होंगी। इन 7 हुरूफ के अल्फाज भी होंगे, उनकी मीनिंग भी होगी, जो मैं अभी सब कुछ बता रहा हूँ आपको। डेडर, मेंढक, दाल के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तीसरा हुर्फ, हम जीम या हे लिखते हैं। अब वो जो जीम लिखते हैं तो बीच में एक नुक्ता है, और हे लिखते हैं तो उसमें कोई नुक्ता ही नहीं है। लेकिन जब हम 2 नुक्ते एक दूसरे के नीचे लगाएंगे और वो हे के दरमियान लगाएंगे तो फिर इसका तलफ़ुज़ भी तब्दील हो जाएगा और ये खालिस सिंधी हुर्फ बन जाएगा। इसका तलफ़ुज़ क्या है? 2 नुक्ते एक दूसरे के नीचे। ये जन्य, ज बारात, क्या हुआ? बारात, जन्य बारात। जिस तरीके से जारी, जाली, नेट, ये 3 हुर्फ हो गए। चौथा हुर्फ यही जीम या है, उसके बीच में 2 ही नुक्ते लगेंगे, लेकिन वो 2 नुक्ते एक दूसरे के नीचे नहीं बराबर में होंगे, एक दूसरे के बराबर में, तो तलफ़ुज़ भी तब्दील हो जाएगा। अब उसका तलफ़ुज़ हो जाएगा ञे। याद रखिए ये हुर्फ जो है वो नाक से आवाज़ निकलती है,
ञे। इससे पहले जो हर्फ था वो ये था, और अब जो हर्फ पढ़ रहा हूँ वो ञे, ये ञे, ये ञे। अब ये जो बराबर वाले नुक्तों वाला हर्फ है वो ञे है। ञे से मुराद उञ्ञ, उञ्ञ, प्यास, उञ्ञ प्यास। ये 3 हुर्फ हो गए, बल्कि 4 हो गए। 5वां हम उर्दू ज़बान में लिखते हैं गाफ। अब वो जो गाफ है, उस गाफ के ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे तो इसका तलफ़ुज़ तब्दील हो जाएगा, इसका तलफ़ुज़ तब्दील हो जाएगा और ये बन जाएगा ञे, ञे, ञे। गाफ के ऊपर 2 नुक्ते, ञे। इससे लफ्ज़ कौन सा बनेगा? अंगारो, 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 जिसके उर्दू में हम कहते हैं मंगल, ट्यूसडे। नेक्स्ट वही गाफ, लेकिन 2 नुक्ते नीचे। जो ऊपर 2 नुक्ते रखे वो बराबर में रखे, और अब इस हुर्फ के जो नीचे 2 नुक्ते रखेंगे वो बराबर में नहीं, एक दूसरे के नीचे रखेंगे। ये भी खालिस सिंधी हुर्फ है। इसका तलफ़ुज़ है गे, गे। इससे वर्ड बनेगा गाल है, जिसको उर्दू में तर्जुमा हम कहेंगे बात, गाल है बात। अब इन दोनों में भी थोड़ा मैं बार बार पढ़ के समझाऊँ आपको। ञे गे, ञे गे, ञे गे, तलफ़ुज़ में फ़र्क महसूस हो रहा होगा आपको। इस तरीके से ये 6 हुर्फ हो गए। अब आते हैं आखिरी हुर्फ, नून लिखते हैं, लेकिन नून के ऊपर जो है एक नुक्ता होता है। सिंधी में कोई भी नून हो उसमें नुक्ता लगेगा, चाहे उर्दू के मुताबिक नून गुन्ना हो और उसमें नुक्ता नहीं लगता है, लेकिन सिंधी में नून गुन्ना भी तलफ़ुज़ हो ना, लेकिन नुक्ता ज़रूर लगेगा। जिस तरह मुँह जो 2 मरतबा नून आ रहा है, लेकिन उर्दू के मुताबिक वो नून गुन्ना है, लेकिन नुक्ता लगेगा। लेकिन ये जो खालिस सिंधी हुर्फ है उसमें क्या होता है, नून होता है लेकिन नुक्ते की जगह पर छोटी सी तुए की निशानी होती है। उस तुए की निशानी जो होती है उसकी वजह से उसका तलफ़ुज़ तब्दील हो जाता है णूण, क्या? णूण, जिससे वर्ड बनेगा वर्ण, जिसके मायने हैं दरख्त, ट्री, दरख्त। इस तरीके से हमारे 7 हुरूफ हो गए और ये पहली टेबल है। अब मैं ये 7 हुरूफ एक साथ पढ़ रहा हूँ। बे, डाल, ये, ञे, ञे, गे, णून। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताऊँ आपको जो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। किताबों में कम लिखा होता है, बहुत कम।